അല്ലാഹുവേ അവിടുത്തെ ഹളറത്തിലെത്താനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാൻ. അവിടുത്തെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ഹളറത്തിലെത്തണം റഹ്മാന്. അവിടുത്തെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവിടുത്തെ ഹളറത്തിലെത്തണം റഹ്മാന്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത മുഴുവൻ അമലുകളും അവിടുത്തെ ഖബർ ശരീഫിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നോക്കി സന്തോഷിക്കുന്ന നല്ല ഒരു മജ്‌ലിസായി ഖബൂലാക്കണം റഹ്മാന്. അല്ലാഹുവേ മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജ് ഉംറകൾ ചെയ്യാൻ അഹ്ലു ഇയാലോടുകൂടെ മുഹബ്ബീങ്ങളോടുകൂടെ അതിനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാന്. അതിനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാന്. അതിനുള്ള വഴികൾ അസ്ബാബുകൾ എളുപ്പമാക്കി തരണം റഹ്മാൻ. റഹ്മാൻ റഹീമായ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ ഈമാനിനിക്ക് വലിയ ഖുവ്വത്ത് നൽകണം റഹ്മാൻ. വളരെ ദഈഫായ ഈമാനിൻ്റെ ഉടമകളാണ് റഹ്മാന്. ഞങ്ങളെ ഈമാനിനിക്ക് വലിയ ഖുവ്വത്ത് നൽകണം റഹ്മാന്. അതിന് സബബായി മജ്‌ലിസ് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഖബൂലാക്കണം റഹ്മാന്. قراءتنا وتحياتنا بركة دعائنا يا رب العالمين. ربنا بحقوقهم وبجائهم يسر عسيرنا وسهل أمورنا واكشف كروبنا وفرج همومنا وحقق رجاءنا وبلغ آمالنا وحصل مقاصدنا واقض هوائجنا وأد ديوننا ووسع أرزاقنا وصحح أجسامنا واصلح أحوالنا وأحسن أخلاقنا واشفنا ومن تعلق بنا يا شافي الأمراض شفاء تاما لا يغادر سقما ولا ألما. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم كن لنا صاحبا ومعينا وناصرا في حضرنا وسفرنا يا رب العالمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله بسم الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بارك لنا في جميع أمورنا خصوصا في قلوبنا في علومنا في أمور معادنا ومعاشنا فيما أعطيتنا وفي اجتماعنا هذا يا رب العالمين. اجعل عاقبة أمرنا هذا خيرا ورشدا وصلاحا وفلاحا ونجاحا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. واغفر اللهم ذنوبنا والدينا وأساتذتنا من تعلق بنا يا غفار المذنبين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على سبحان ربك رب العزة. السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء صلواتي على نبي والسلام وهو خير لنا بدر التمام. السلام عليك أسفى الأسفياء السلام عليك أزكى الأزكياء صلواتي على نبي والسلام وهو خير الأنام بدر تمام. السلام عليك من رب السماء السلام عليك قام بالانقضاء صلواتي على نبي والسلام وهو خير السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي صلواتي على
التمام السلام عليك أحمد يا محمد السلام عليك طه يا ممجد صلواتي على نبي والسلام وهو خير الأنام بدر التمام السلام عليك يا كهفا ومقصد السلام عليك يا حسنا تفاوت صلواتي على النبي والسلام وهو خير الأنام بدر التمام السلام عليك يا ماهي ذنوبي مرحبا السلام عليك يا جالي الكروب صلواتي على نبي والسلام مرحبا وهو خير الأنام بدر التمام السلام عليك يا خير الأنام مرحبا السلام عليك يا بدر التمام صلواتي على نبي والسلام مرحبا وهو خير الأنام بدر التمام السلام عليك يا نور الظلام مرحبا السلام عليك يا مبري السقام صلواتي على النبي والسلام مرحبا وهو خير الأنام بدر التمام السلام عليك يا ذا المعجزات مرحبا السلام عليك يا هادي الهداة صلواتي على النبي والسلام مرحبا وهو خير الأنام بدر التمام السلام عليك يا ذخر العصاة مرحبا السلام عليك يا حسن الصفات صلواتي على نبي والسلام مرحبا وهو خير الأنام بدر التمام السلام عليك يا رب السماح مرحبا السلام عليك يا زين الملاحي صلواتي على النبي والسلام مرحبا وهو خير الأنام بدر التمام السلام عليك يا داعي الفلاح السلام عليك يا نور الصباح صلواتي على النبي والسلام وهو خير الأنام بدر التمام السلام عليك يا حي الفلاح السلام عليك
يا ركن الصلاح صلواتي على نبي وسلامي وهو خير الأنام بدر تمامي السلام عليك يا خير العجائب السلام عليك يا ضوء البصائر صلواتي على النبي وسلامي وهو خير الأنام بدر التمامي السلام عليك يا علي المفاخير السلام عليك يا بحر الذخائر صلواتي على نبي وسلامي وهو خير الأنام بدر التمامي السلام على المقدم للإماما السلام على المشفع في قياما صلواتي على النبي وسلامي وهو خير الأنام بدر التمام على المظلل بالغمامة السلام على المتوج بالكرامة صلواتي على النبي وسلامي وهو خير الأنام بدر التمام السلام على الخلاصة من تهاما السلام على المبشر بالسلامة صلواتي على النبي وسلامي وهو خير الأنام بدر التمام السلام على محمد رسولي السلام على النبي أبي البتول صلواتي على نبي وسلامي وهو خير الأنام بدر التمام السلام على الخليفة منك فينا أبي بكر مبيد الجاهدين صلواتي على نبي وسلامي وهو خير الأنام بدر التمام كذاك عمر ولي الصالحين وذي النورين رئيس الناسكين صلواتي على النبي وسلامي وهو خير الأنام بدر التمام كذاك علي السامي يقينا كل هم التابعين صلواتي على النبي وسلامي وهو خير الأنام بدر التمام السلام على صحابك أجمعين وتابعيهم وتابع تابعين صلواتي على النبي وسلامي وهو خير الأنام بدر التمام بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان الذي أطلع في شهر ربيع الأول قمر ربيع الهدى ووجد نوره قبل خلق العالمين وسماه محمدا اللهم صل وسلم وأخرجه في آخر الزمان كما قدر معبدا وألبسه خلة الجمال التي لم يلبسها أحدا فولد بوجه أخجل قمرا وفرق الأعلى هو الذي توسل به آدم عليه السلام وافتخر بقوله وعجزا واستغاث به نوح فلجا من الغداء وكان في صلب إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار فعاد وصاله بها مخمدا ورأت أمه آمنة رضي الله عنها حين حملت به ملائكة السماء مددا ودخل علي الأنبياء وهم يقولون لها إذا وضعت شمس الفلاح والهدى فسميه محمدا اللهم صل وسلم. قال الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كنت نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم عليه السلام ب1000 أيام يسبح الله ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه فلما خلق الله تعالى آدم عليه السلام ألقى ذلك النور في زينته فأهبطني الله في صلب آدم عليه السلام إلى الأرض وجعلني في السفينة في صلب نوح عليه السلام وجعلني في صلب الخليل إبراهيم عليه السلام حين قدم به في النار ولم يزل ينقلني ربي من السلام الكريمة الفاخرة إلى الأرحام الزكية الطاهرة حتى خرجني الله من بين أبوي ولم نلتقيا على سفاح قط. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنت تطلع بيننا في الكواكب كالبدور بل وأشرف منه يا سيدي خير النبي. الصلاة على النبي والسلام على رسول الشفيع الأبطهي والحبيب العربي. أنت أم أم أبو ما رأينا فيهما مثل حسنك قط يا سيدي خير النبي. الصلاة على النبي والسلام على رسول الشفيع الأبطهي والحبيب العربي. أنت منجينا غدا من شفاعتك الصفا من لنا مثلك يا سيدي خير النبي. الصلاة على النبي والسلام على رسول الشفيع الأبطهي والحبيب العربي. ارتكبت على الخطا غير حصر وعداد لك أشكو فيه يا سيدي خير النبي. الصلاة على النبي والسلام على رسول الشفيع الأبطهي والحبيب العربي. إننا نرجو إلى كأسي حولك للعطش يوم
سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على رسول الشافع الأبطاهي والحبيب العربي الصلاة على النبي كل وقت دائي ولها نجم في السماء سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشافع الأبطاهي والحبيب العربي. بسم الله الرحمن الرحيم. رباك أحب الأحبار رضي الله عنه لما أراد الله تعالى إظهار النور راحته فكفيت البحر واللجج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج أنت منجينا من الحرق باللهيب النار والأجج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج ذنبنا ما حين يمنعنا من ظروف الدمع والأجل صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج حبكم في قلبنا محو من رئين الذنب والحرج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج صبكم والله لم يخب لكمال الحسين والبهج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج إننا نرجو لشافعنا لصلاح الدين والنهج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج هو نجانا من البلوى طيبه في العالم الأرض صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج ربي وارزقنا زيارته قبل قبض الروح والخرج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج صل يا ربي على الهادي لسبيل الحق والفرج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج. بسم الله الرحمن الرحيم. قال علي بن زيد رحمه الله تعالى: كان إلى جانبي رجل ذمي وكنت في شهر ربيع الأول أدعو الفقراء وأعمل مولدا للنبي صلى الله عليه وسلم،
فقال لذلك ذمي لما تفعل في هذا الشهر دون غيره؟ فقلت فرحا بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ولد في هذا الشهر فجعل يأزأ بي فعز علي ذلك، ووجدت من ذلك أمرا عظيما. فلما نمت في تلك الليلة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي ما بك؟ فأخبرت بخبري مع ذمي فقال لا تحزن فإنه يأتي إليك غدا وهو مؤمن. قال فاستيقظت وقد تزايد وجدي وأنا أنتظر إنجاز وعدي وسحب المدامع قد جرت على خدي، وإذا بالباب يطرق وذمي يقول افتح فقد زال صدى قلبي. إن كان الحبيب قد كان عندك فالبارحة قد كان عندي. قال ففتحت له الباب فدخل وهو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت له ما شأنك؟ قال رأيت الليلة رجلا حسن الوجه طيب الرائحة عظيم الهيبة أزج الحاجبين سهل الخدين إذا تكلم فعليه البهاء وإذا صمت فعليه الوقار حلو المنطق إذا طلع تقول هذا البدر المنير وإذا مشى يفعه منه المسك والعنبر ما أحسن وجهه وما طيب رائحته. فأردت أن أقبل يديه قال تقبل يدي وأنت على غير ديني. فقلت من أنت الذي من الله علي بك؟ قال أنا الذي أرسلت رحمة للعالمين أنا سيد الأولين والآخرين أنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين ورسول رب العالمين. فقلت لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففتح يديه وعانقني ثم قال هذه الجنة وذاك القصر لك. فقلت ما علامة ذلك؟ قال أن تموت غدا. قال صاحب الحكاية فبينما هو يحدثني وإذا بالباب يطرق وقائل يقول إن كنت أنت حظيت يوما باللقاء زال الجفا عنا وقد زال الشقاء. فقلت له من هؤلاء؟ قال زوجتي وابنتي. قال فدخلتا وهما تقولان لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهما كيف إيمانكما؟ قالت رأيناه كما رأيت رأي عين وإن كان وعدك بقصر فقد وعدنا بقصرين. قال فمات الرجل في الوقت وفي الغد ماتت ابنته وفي اليوم الثالث ماتت زوجته رحمهم الله تعالى ورحمنا معهم. الحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا ربيع القلب شهر المولد كل الآنام بذكر مولد أحمد. يا ربي صل على النبي محمد وانجي الخلائق من جهنم في غدي. جاءت لي مولده الشريف بشائر وخوالي كل عادات ليلة مولدي. يا ربي صل على النبي محمد وانجي الخلائق من جهنم في غدي. آياته والمعجزات كثيرة شهدت بصحتها أقول الحصان.
على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي البدر شق بأمره والشمس إذ غربت له ردت بغير تردد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي والوحش والأشجار قد سجدت له وعليه قد سلمنا بعد تشهدي يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي ومن الياسير سقى وأطعم جيشه حتى اكتفوا ويسيره لم ينفدي يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي وله الوسيلة والفضيلة والعلا ومقامه المحمود يوم الموعد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي أوصافه ما ينتهي تعدادها فالمده يقصر عن بلوغ المقصد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي يا سيد السادات جئتك قصيدا أرجوه معك فلا تخيب مقصدي يا ربي صل على النبي محمد وانجي الخلائق من جهنم في غدي قد حل بما قد علمت من الآذى والظلم والضعف الشديد فأسعدي يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي ما لي وحبي لديك وسيلة فامنن علي بفضل جودك أسعدي يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي إني نازلك والنازل لديك يا خير الأنام بكل خير يغتدي يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي فعليك منا كل وقت دائما أزكى الصلاة مع السلام سرمدي يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي على صحابتك الكرام جميعهم والتابعين لهم بخير فاجهدي صلاة وتسليم وأزكى تهيتي على المصطفى صلوا عليه وسلموا. اللهم صل وسلم وبارك عليه
فلما آن أوان مولده الكريم وحان مقدمه الشريف العظيم صاح الشاؤوس الإشارة بالبشارة لأهل الأرض أجمعين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فعند ذلك حفت بأمه آمنة الملائكة الأبرار تحجبها بأجنحتها عن أعين الأغيار فوقف عن يمينها ميكائيل عليه السلام بين يديها جبرائيل عليه السلام ولهم زجل بالتسبيح والتقديس والتهليل للملك الجليل وأقبلت الحور العين إلى أمه آمنة رضي الله عنها تبشرها بأنها من جميع المخاوف آمنة وتنوب عن القوابل البشرية بالسعادة الأبدية والغرة القمرية والطلعة المحمدية أخذها المخاض واشتد بها آلامه فولدت النبي صلى الله عليه وسلم كأنه البدر في تمامه صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دار طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح صدوري يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا
نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين حوضك الصفي مبارك بردنا يوم نشور يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم ورأينا العيسى حنت بالسورة إلا إليك والغمام قد أضلت والملا صلوا عليك يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم وأتاك العود يبكي وتذلل بين يديك واستجابك يا حبيبي يا رسول الله الله عندك الظبي النفور يا حبيب الله مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا أهلا وسهلا يا رسول الله الله مرحبا يا خير داعي يا حبيب الله حينما شد المحامل وتنادوا لي رحيلي جئتهم والدم سائل يا رسول الله الله قلت طفلي يا دليل يا حبيب الله مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا أهلا وسهلا يا رسول الله الله مرحبا يا خير داعي يا حبيب الله وتحمل لي رسائل أيها الشوق الجزيل نحوها تلك المنازل يا رسول الله الله في العشايا والبكور يا حبيب الله مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا أهلا وسهلا يا رسول الله الله مرحبا يا خير داعي يا حبيب الله كل من في الكون هام فيك يا باهي الجبين ولهم فيك غرام يا رسول الله الله واشتياق وحنين يا حبيب الله مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا أهلا وسهلا يا رسول الله الله مرحبا يا خير داعي
يا حبيب الله في معانيك الأنام قد تبدت حائرين أنت لرسلي ختام يا رسول الله الله أنت للمولى شكور يا حبيب الله مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا أهلا وسهلا يا رسول الله الله مرحبا يا خير داعي يا حبيب الله عبدك المسكين يرجو فضلك الجم الغفير فيك قد أحسنت ظني يا بشير يا نذير الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله فأغيثني وأجيرني يا مجير من السعير يا غياثي يا ملاذي في ملمات الأمور الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله فزع عبد قد تملى وانجلى عنه الهموم فيك يا بدر تجلى فلك الوصف الحسين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله ليس أزكى منك أصلا قط يا جد الحسين فعليك الله صلى دائما طول الدهور الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله يا ولي الحسنات يا رفيع الدرجات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم كفرا عني ذنوبي واغفرا لسيئاتي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت غفار الخطايا والذنوب الموبقات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
العثرات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم عليم سندي وأخفى مستجيب الدعوات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ربنا ارحمنا جميعا بجميع الصالحات ربنا ارحمنا جميعا بجميع الصالحات ربنا ارحمنا جميعا بجميع الصالحات آمين 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 يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. വളരെ സന്തോഷമുള്ളൊരു മജ്ലിസ്. ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവിടുത്തെ പ്രകീർത്തിച്ച മജ്ലിസ്. അല്ലാഹു ദുആക്ക് ഇജാബത്തുള്ള മജ്ലിസ് ആണെന്നതിൽ ഉറപ്പാണ്. കാരണം ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവിടുത്തെ പ്രകീർത്തിച്ച മജ്ലിസ് എന്തായാലും അല്ലാഹു തട്ടൂല. അവിടത്തേക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്താലും അല്ലാഹു അത് ഖായിബാക്കൂല. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരു 10 മിനിറ്റ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബസീർ ഉസ്താദ്, ബാക്കവി ഉസ്താദ്, അല്ലൂർ മുദരിസ് സംസാരിക്കും. അതിനുശേഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവറുകൾ നസീഹത്തും അവിടുത്തെ ദുആയും ഉണ്ടാകും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും പോകാവൂ എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന ആദരപൂർവ്വം ബസീർ ഉസ്താദിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا مولانا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان فضل الله عليك عظيما. صدق الله العظيم. في معانيك الأنام قد تبدت حائلينا. أنت للرسل ختام. أنت للمولى شكور. ഏറ്റവും സ്നേഹാദരവുകൾ നിറഞ്ഞ അഭിവന്യരായ സയ്യിദ് അവറുകൾ, മറ്റു സാദാത്തുക്കളെ, ഉസ്താദുമാരെ, ഹബീബായ റബ്ബിൻ്റെ തങ്ങൾ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മദഹിൻ്റെ മൗലിദിൻ്റെ മജ്ലിസിൽ എത്തിച്ചേരാൻ പടച്ച റബ്ബ് പ്രത്യേകം തെരഞ്ഞെടുത്ത് തൗഫീഖ് നൽകിയ കരളിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളായ മുത്തു മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇൻഷാ അല്ലാഹ്
മൗലിദ് സമാപിച്ച് വന്യരായ സയ്യിദവറുകളുടെ ദുആ പ്രതീക്ഷിച്ച് ഇത് രണ്ടിനുമിടയിൽ ഒരു ചെറിയ വാക്കുകളെ കൊണ്ട്, അല്പ വാക്കുകളെ കൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞാൻ തബറുക്ക് എടുക്കുകയാണ് ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന്. ബി അൽഫാദിൻ ഖലീല, ചെറിയ ഏതാനും വാക്കുകളെ കൊണ്ട് ബർക്കത്ത് എടുക്കുകയാണ്. നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും സക്കറാത്തിന്റെ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു തങ്ങളെ റബ്ബ് പറഞ്ഞയച്ച് ഹബീബായ നബി സന്തോഷത്തിൽ ചിരിച്ചു വന്ന് സാരല്ല പോവാ, ഒന്നും പേടിക്കണ്ട, ഞങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് സമാധാനിപ്പിച്ച് ഇറക്കിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന വലിയ മഹാന്മാർക്ക് അല്ലാഹ് നൽകിയ മഹാഭാഗ്യം ഈ സദസ്സ് കാരണമായി പടച്ച റബ്ബ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തരട്ടെ. ആമീൻ. അതാണ് നമ്മളെല്ലാരും ലക്ഷ്യം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എന്താ പറയാന്ന് എനിക്കൊരു പിടുത്തമില്ല. കാരണം അങ്ങനെയാണ്. في معانيك الأنام قد تبدت حائرين. നബിയേ, നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാരും ശ്രമിച്ചു നോക്കി. قد تبدت حائرين, പിടികിട്ടിയില്ലല്ലോ നബിയേ, എല്ലാരും പരിഭ്രാന്തിയിലാണ്. നിങ്ങളുടെ ഔസാഫുകൾ, അങ്ങയുടെ മഹത്വങ്ങൾ അതൊന്ന് പഠിച്ച് എടുക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് കഴിയണില്ലല്ലോ നബിയേ. ഫീ മആനീകൽ അനാമു, ഒരാളല്ല, ഒരു കൂട്ടമല്ല, പ്രശസ്തരും പ്രമാണിമാരും സാഹിത്യകാരന്മാരും ചരിത്രകാരന്മാരും എല്ലാവരും തങ്ങളെ ഒന്ന് ഒപ്പിയെടുക്കാനും പറ്റിയെടുക്കാനും നോക്കിയിട്ട് തോറ്റല്ലോ, ആർക്കും പിടികിട്ടിയില്ലല്ലോ, പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ നബിയേ. പിന്നെ പറഞ്ഞു ഒപ്പിക്കാൻ പറ്റിയത് ഇതാ, നിങ്ങൾ ഖാത്തിമുൽ അംബിയാ വൽ മുർസലീനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ വലിയ ഫളായിലും ബഹുമതിയും പറഞ്ഞു തന്ന് ഞങ്ങൾ നിർത്തല്ലാതെ എന്താ ഞങ്ങൾ കഴിയണില്ലല്ലോ. അതാണ് ഹാല്. മഹാന്മാർക്ക് അങ്ങനെയാണ് അനുഭവിച്ചതും ബോധ്യമായതും. പിന്നെ നമ്മളെ കഥ പറയണം. അള്ളാഹിന്റെ തങ്ങളെ കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി തരട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, فلما آن أوان مولده الكريم وحان مقدمه الشريف العظيم. ما شاء الله, നമ്മളെ ഈ പരിപാടിക്ക് നല്ല ചെലവുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ബക്കറ്റ് ഇവിടുന്ന് പുറപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഒരു വിശന്ന വയറൊട്ടിയ ബക്കറ്റാണ് ഇവിടുന്ന് വരുന്നത്. ആ ബക്കറ്റിനെ എല്ലാ മുത്തു മുഅ്മിനീങ്ങളും ഖബറിൽ കിടക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ സ്വന്തക്കാരെ ഉമ്മ വാപ്പ ഉസ്താദുമാരെ മനസ്സിൽ കരുതി നല്ല നിലക്ക് സംഭാവന ചെയ്ത് വയറ് നിറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു പറഞ്ഞയക്കണം ആ ബക്കറ്റിന്. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ പാപ്പാന്റെ ദുആയിൽ അത് പ്രത്യേകം ഉണ്ടാവും. എന്താ പറഞ്ഞത്? فلما آن أوان مولده الكريم وحان مقدمه الشريف العظيم صاح ساؤس الإشارة بالبشارة لأهل الأرض أجمعين. മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ വിലാദത്തിനോടടുത്തപ്പോൾ ഭൂമുഖത്തുള്ളവർക്ക് മുഴുവനും, വിശ്വാസികൾക്കും അവിശ്വാസികൾക്കും ജിന്നുകൾക്കും മനുഷ്യർക്കും എല്ലാവർക്കും, പറവകൾക്കും പ്രാണികൾക്കും എല്ലാവർക്കുമായി മഹാനായ സയ്യിദുനാ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ഒരു സന്തോഷത്തിന്റെ വിളയാളം നടത്തി, വിളിച്ചു പറയൽ നടത്തി. എന്തായിരുന്നു അത്? വമാ അർസൽനാക ഇല്ലാ
റഹ്മത്തൻ ലിൽ ആലമീൻ. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി വസല്ലിം വബാരിക് അലൈഹി. മൗലിദിന്റെ സദസ്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് സ്വലാത്താണ്. നമ്മൾ ഇവിടത്തത് പറയല്ല, ഇവിടെ നല്ല നമ്മളെ കുട്ടീൻ്റെ ചെറിയ മനുഷ്യനാണ്, പക്ഷെ അള്ളാഹു വലിയ ഫضل കൊടുത്ത ആളാണ്. അള്ളാഹു വലിയ വലിയ ദർജയിലേക്ക് അള്ളാഹു എത്തിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. തങ്ങളെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് തങ്ങളെ പാടി പാടി തങ്ങള് സന്നിഹിതരാകുന്ന സദസ്സിൽ മൗത്താകാൻ അവർക്കും ഞമ്മക്കൊക്കെ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. മദ്ഹ് പറയുമ്പോഴും പാടുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ അതൊറ്റ ഒന്നേ ലക്ഷ്യമുള്ളൂ. നേർച്ചയ്ക്ക് പൈസ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഏത് സംഗതിക്ക് പോകുമ്പോൾ സലാമത്തുൽ ഈമാനും റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ഹളൂറിലായി ഹളറത്തിലായി വഫാത്താകാൻ കഴിയാം, മരിക്കാൻ കഴിയാം. അത് മദീനത്ത് പോയിട്ടോ മക്കത്തുനിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് എവിടെ നിന്നായാലും വേണ്ടില്ല, തങ്ങൾക്ക് എവിടെ എത്താൻ പറ്റും. അല്ലാഹു തആല സമ്മതം കൊടുത്ത് തങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ചാൽ റാഹത്തായിട്ട് തങ്ങളെ നമ്മളെടുത്തെത്തും. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ, അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ, അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. അപ്പം എന്തേ പറഞ്ഞത്? എല്ലാവരും നല്ല പൈസ കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഞാൻ എന്തേ പറഞ്ഞതിൻ്റെ മറന്നല്ലോ, എല്ലാവരും മറന്ന. അപ്പോ ജിബ്രീൽ അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ വിളംബരമൊക്കെ പറഞ്ഞു. പിന്നെന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? അതല്ല പറഞ്ഞത്, വേറെന്തോന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അടിയിൽ. പിന്നെ ഇരിക്കട്ടെ. ഏതായിരുന്നാലും പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പടച്ച റബ്ബ് നമുക്ക് തന്നത് നമ്മൾ കഴിച്ചിലാകാനാണ്, നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടാനാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഹബീബായ തങ്ങളെ നമുക്ക് തന്നതിന്, നമുക്ക് കിട്ടിയതിന് നമ്മൾ എത്ര ശുക്ർ ചെയ്താലും മതിയാകൂല, എത്ര ഹംദ് ചെയ്താലും മതിയാകൂല. അത് അയിമ്മത്ത് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു തന്ന സംഗതിയാണ്. എല്ലാ നബിമാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഒരു അതിർത്തിയുണ്ടായിരുന്നു. മൂസ നബി അലൈഹിസ്സലാം നന്നായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്, അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കാലയളവുണ്ട്. ഈസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം നന്നായി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കാലയളവുണ്ട്. എന്നാൽ കാലയളവില്ലാതെ അള്ളാഹു നിയോഗിച്ചയച്ച നബിയാണ് റബ്ബിൻ്റെ തങ്ങളായ നമ്മുടെ നബി മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഒരു കാലയളവില്ല, ഒരു അതിർത്തിയില്ല, ഒരു പരിധിയില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നയാളുകൾക്ക് എന്നില്ല. ഇലാ കാഫത്തിൽ ജിന്നി വൽ ഇൻസിയാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ വരവ്. എല്ലാവരിലേക്കും, എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ റഹ്മത്തുമാണ്. വമാ അർസൽനാക ഇല്ലാ റഹ്മത്തൻ ലിൽ ആലമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് പറഞ്ഞതെന്താണ്? മഹാനായ സയ്യിദുനാ മീകായിൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം, ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം തുടങ്ങിയ മഹാന്മാരായ മലക്കുകൾ ബീവി ആമിന റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ ഇടത്തും വലതുമായി വന്നു നിന്നു. മുത്തുനബിയെ പ്രസവിക്കാൻ പോണ സമയമാണ്. ആ സമയത്ത് വബൈന യദൈഹാ ജിബ്രായീൽ വലഹും സജ്ലുൻ ബിത്തസ്ബീഹി വത്തഖ്ദീസ് വത്തഹ്ലീൽ ലിൽ മലിക്കിൽ ജലീൽ. മഹാനായ അത്യുദാരനായ പടച്ച റബ്ബിനെ പുകഴ്ത്തിയും സ്തുതിച്ചും മലായികത്തുകൾ തസ്ബീഹ് ചൊല്ലുകയാണ്. വലഹും സജ്ലുൻ ബിത്തസ്ബീഹി വത്തഖ്ദീസ് വത്തഹ്ലീൽ ലിൽ മലിക്കിൽ ജലീൽ. കേൾക്കണേ, ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം അവിടത്തെ ചിറക് കൊണ്ട് ആമിന ബീവിക്ക് മറ പിടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഹൂറുൽ ഈങ്ങൾ വരി വരിയായി വന്നിറങ്ങുകയാണ്, ആശ്വസിപ്പിക്കുകയാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, എന്തു വല്ലാത്ത അനുഭൂതിയുള്ള ഒരു വിലാദത്താണ് ഭൂമിയിൽ നടന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു വിലാദ മറ്റൊന്ന് ഭൂമിയിൽ അല്ലാഹ് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. മാത്രല്ല, ഭൂമിയിൽ പ്രസവിച്ച പെണ്ണുങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഖൈറായ അഫ്ളലായ മഹദി ആരാന്നറിയോ?
ആമിന ബിൻത്ത് വഹബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹാ, വഹബ് എന്നവരുടെ മകൾ ആമിന ബീവിയാകുന്ന റബ്ബിന്റെ തങ്ങളെ ഉമ്മയാണ് കേട്ടോ. ഹബീബായ തങ്ങളമ്മാന്റെ മതിർത്തൊരു ഉമ്മഞ്ഞ എവിടെ ഇല്ല. ലോകത്ത് റബ്ബിന്റെ സൃഷ്ടികളിൽ ഏറ്റവും നല്ല അമ്മ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ അമ്മ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഏറ്റവും വലിയ അമ്മ, എല്ലാ ഫളായിലും കിട്ടിയ അമ്മ മുത്തുനബിന്റെ അമ്മയാണ്. ആ അമ്മാനെ റബ്ബ് എങ്ങനെ സ്വർഗത്തുനിന്ന് പുറത്താക്കും? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി. ഈ മനുഷ്യന്മാര് ബുദ്ധിയില്ലാതെ പറയുന്ന ഓരോ അന്തക്കേട്. ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ബാപ്പ, ഏറ്റവും വലിയ പ്രശസ്തനായ മകനം അള്ളാഹു നൽകിയ ബാപ്പ അബ്ദുള്ള റളിയല്ലാഹു അൻഹു. അവരൊക്കെ സ്വർഗക്കാരാണ് എന്നല്ല, സ്വർഗത്തിൽ മഹനീയവും കമനീയവുമായ പദവികൾ കൊടുക്കുക അവർക്കൊക്കെ അല്ലാഹു തആല. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു തആല അവരുടെയൊക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മളമ്മാരും ബാപ്പാരും സ്വർഗക്കാരാക്കി തരട്ടെ. ഹബീബായ തങ്ങളമ്മാന്റെ ഗുണം കൊണ്ട് അല്ലാഹു നമ്മളമ്മ ബാപ്പമാരിൽ ഹയാത്തിലുള്ളവർക്കൊക്കെ ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും കൊടുക്കട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മദ്ഹിന്റെ സദസ്സിലെത്തിയ നമുക്കൊരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ട്. എന്താണെന്നറിയോ? ഈ കാണുന്ന ഫാനുകള്, ഈ കാണുന്ന മതിലിൽ ചുമരിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന കല്ലുകളും മണൽതരികളും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ അടുത്ത് സാക്ഷി പറയും കേട്ടോ. ഒരു സംശയവും വേണ്ട. വൽ വഹ്ശു വൽ അശ്ജാറു قد له وعليه قد سلمنا بعد تشهدي. പരിശുദ്ധ മക്കയിലെ ഹജ്ജിനും ഉംറയ്ക്കും എത്തിച്ചേർന്നവർ ജന്നത്തുൽ മുഅല്ലയിലേക്ക് സിയാറത്തിന് പോകുമ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മസ്ജിദു ഷജറ കാണാം. അവിടെ ഒരു വലിയ മരമുണ്ടായിരുന്നു. മക്കയിലെ മുശ്രിക്കീങ്ങൾ റബ്ബിന്റെ തങ്ങളെ വെല്ലുവിളിച്ചു. അവർ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ നോക്കി, തോൽപ്പിക്കാൻ പരിശ്രമിച്ചു. അള്ളാന്റെ തങ്ങൾ ചോദിച്ചു, എന്താ അങ്ങക്ക് കാണിച്ചു തരേണ്ടത്? ഞാൻ അള്ളാന്റെ റസൂലാണെന്നും അള്ളാഹു ഏകനാണെന്നും ഉള്ളതിന് തെളിവെന്താ വേണ്ടത്? അവർ അപ്പ നോക്കിയിട്ട് കണ്ടതിൽ ഏറ്റവും ഉറപ്പും ബലമുള്ള ഒരു മരം, ആ മരത്തെ കാണിച്ചിട്ട് ഓല് പറഞ്ഞു, ആ മരം നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് സ്വന്തമായി നിന്റെ അരികിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വന്ന് നിനക്ക് നീ സത്യവാനാണെന്ന് ആ മരം പറയണം. ആ മരം പറഞ്ഞിട്ട് അതുപോലെ അവിടെ പോയി നിൽക്കും വേണം. എന്നാ ഞങ്ങൾ സമ്മതിച്ചോളാന്ന് പറഞ്ഞു. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നദറ ഇലസ്സമാ, ഉപരിലോകത്തേക്ക് നോക്കുകയാണ്. കാരണം എന്താണെന്നറിയോ? ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം സാധാരണ വരവ് അവിടെ നിന്നാണ്, ഉപരിലോകത്തു നിന്നാണ് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ വരവ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വഹയിനും സമ്മതത്തിനും കാത്തു നിൽക്കുമ്പോൾ വന്നു കിട്ടി. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവർ അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത അതേ വലിയ പടുമരത്തെ അടുത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വരലുകൊണ്ട് വിളിച്ചപ്പോൾ ജാഅത്ത് ലി ദഅവതിഹിൽ അശ്ജാറു സാജിദതൻ തംശി ഇലൈക അലാ സാഖിം ബിലാ ഖദമി മൗലായ വർക്കന ജലീലിൻ ദായിമൻ അബദാ അലാ ഹബീബിക ഖൈറിൽ ഖൽഖി കുല്ലിഹിം. ഇമാം ബുസൂരി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഫളായിൽ കൊണ്ടും അവർക്ക് അല്ലാഹു നൽകിയ ഇൽമിന്റെയും ഇബാദത്തിന്റെയും തൗഫീഖിന്റെയും ബഹുമാനം കൊണ്ട് പടച്ചോനെ ചത്ത് കിടക്കുന്ന ഞങ്ങളെ കൽബുകളൊക്കെ സജീവമാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ മനസാന്തരങ്ങളെ നീ വെളിച്ചമാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. എത്ര വലിയ വാക്കുകളാണ് അവിടുന്ന് ഉപയോഗിച്ചത്, എത്രയെത്ര വരികളാണ് അവിടുന്ന് പ്രയോഗിച്ചത്. ഓരോ വരികളിലും കിടക്കുന്ന അർത്ഥതലങ്ങളുടെ വിശാലത അലക്സാണ്ടറിയയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന കടല് പോലെ പരന്നു കിടക്കുകയല്ലേ.
ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ബുസൂരി തങ്ങളുടെ ഖബർ ഷരീഫ് നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് കടലാണ്. ആ കടലിൽ നിന്ന് വാരി വിതറിയ പോലെയാണ് അവിടുത്തെ ഖസായിദുകൾ ഓരോന്നുള്ളത്. ഇരിക്കട്ടെ നബിയേ, തങ്ങള് വിളിച്ചപ്പോ തങ്ങളെ വിളിക്കുത്തരം ചെയ്ത് മരങ്ങൾ വന്നില്ലേ നബിയേ? വന്നു കേട്ടോ. ഖുറൈശികൾ അടയാളം പറഞ്ഞ മരം ഹബീബായ നബിയുടെ അരികിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വന്ന് അതിൻ്റെ ചില്ലകൾ മുഴുവനും നബിയോരുടെ മുമ്പിൽ അങ്ങ് അമർത്തിക്കൊടുത്തു. സുജൂദിൽ കിടക്കുന്ന പോലെ മരങ്ങളുടെ കൊമ്പുകൾ അമർന്നു. എന്നിട്ട് ശരിക്ക് മരങ്ങളൊക്കെ ജിസ്മുന്നാമിയിൽ പെട്ടതാണ്, ഹയവാനാത്തിക്കിൽ പെട്ടതല്ല, ഹയവാനാത്ത് പെട്ടതല്ല, ജിസ്മുന്നാമി പെട്ടതാണ്. ജിസ്മുന്നാമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരുന്ന തടികളാണ്. ആ മരം സംസാരിക്കുക. അള്ളാന്റെ ഹബീബിനോട് പറയാണ്, അഷ്ഹദു അന്നക റസൂലുള്ളാഹ്, ഓ അങ്ങ് അള്ളാന്റെ റസൂലാണെന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. ഇത് കേട്ടിട്ടും ഖുറൈശികൾ സമ്മതിച്ചില്ല, വിശ്വസിച്ചില്ല. അത് മറ്റൊരു ഭാഗമാണ്. ഇരിക്കട്ടെ, മുത്തുനബി വിളിച്ചപ്പോ കല്ലുകൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്, മരങ്ങൾ ഓടി വന്നിട്ടുണ്ട്, മൃഗങ്ങൾ അവിടത്തേക്ക് വഴിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, ജിന്നുകൾ അവിടത്തേക്ക് വേണ്ടി എല്ലാത്തിനും സന്നദ്ധരായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ എല്ലാവരാലും ബഹുമാനിതരായ ഖൈറുൽ ബരിയത്തായ സയ്യിദുസ് സഖലൈനിയായ റബ്ബിന്റെ തങ്ങൾ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവിടത്തെ പേരിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഞാനും നിങ്ങളും ശ്വാസമടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മജ്ലിസിൽ വന്നിരുന്നതിൻ്റെ ഫളായിൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കും. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. നമ്മൾ ഖബറിലാകുമ്പോൾ അവിടേക്ക് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ഹുദൂർ കിട്ടണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. വന്യരായ സയ്യിദ് അവറുകളടക്കം ധാരാളം ആളുകളുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ വലിയ തിരക്കുള്ള ആളുകളാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാഫിദ് അബൂ നുഐം റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി അവിടുത്തെ ഹില്യയിൽ അഇമ്മത്തിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞു പോയവരെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന സ്ഥലത്ത് റബീഉ ഇബ്നുൽ ഖറാശ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മഹാനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ആ മഹാൻ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ചിരിക്കൂല, മരണശേഷം എനിക്കുള്ള സ്ഥാനം കണ്ടാലല്ലാതെ, അത് കിട്ടിയാലല്ലാതെ ഞാൻ ചിരിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞ് ജീവിതത്തിൽ ചിരിക്കാത്ത ഒരു മഹാനാണ്. ഇരിക്കട്ടെ, വലിയ ആലിമാണ്, ആബിദാണ്, ആരിഫാണ്. മഹാനവറുകൾ വഫാത്തായപ്പോൾ ഒരു പടിയിൽ കട്ടിലിൽ ഇങ്ങനെ കിടത്തിയിട്ട് പരിസരത്ത് നിറയെ മുഅ്മിനീങ്ങളുണ്ട്. മൂടിയിട്ടിരിക്കുന്ന തുണിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ചിരി കേൾക്കുന്നു. അടുത്തുള്ളവർ ഓടിച്ചെന്ന് തുണി ഉയർത്തി നോക്കുമ്പോൾ വഫാത്തായ റബീഉ ഇബ്നുൽ ഖറാശ് തങ്ങൾ ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഓടിച്ചെന്നവർ ചുണ്ടളകുന്നത് കണ്ടിട്ട് ചുണ്ടിൻ്റെ അരികിലേക്ക് ചെവി അടുപ്പിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ പറയുന്നത് എന്താണ് എന്നെ ഇങ്ങനെ വൈകിപ്പിക്കുന്നത്? എന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഖബറിലെത്തിക്കൂ. എനിക്ക് കിളച്ചു വെച്ച ഖബറിൽ അള്ളാന്റെ തങ്ങൾ എന്നെ കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ട്, റബ്ബിന്റെ റസൂൽ എന്നെ കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് നേരം വൈകുന്നുണ്ട്, തങ്ങളെ അരികിലേക്ക് എന്നെ പ്രത്യേകം പെട്ടെന്ന് എത്തിച്ചു തരൂ എന്നാ പറയുന്നത്. വളരെ പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് മഹാനവറുകളുടെ മയ്യത്തുമായി ഖബർ ഷരീഫിന്റെ അരികിലേക്ക് ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഖബറിൽ നിന്ന് കസ്തൂരിയുടെ മണമിങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു. റബ്ബിന്റെ തങ്ങൾ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ അടയാളം പോലെ ഖബറിൽ നിന്ന് പരിമളം പരക്കുന്നു. മഹാനവറുകളെ മയ്യത്ത് മറവ് ചെയ്തതിനു ശേഷം മഹാന്മാര് ഓടിയിട്ട് ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയെ സമീപിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഉമ്മ, ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടു, ഇങ്ങനെയുണ്ടായി, അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു, അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരികയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആയിഷ ബീവി പറഞ്ഞു, സമിഅ്തു റസൂലല്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ യഖൂൽ, റബ്ബിന്റെ തങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്,
എൻ്റെ ഉമ്മത്തിൽ നിന്നൊരാൾ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് പോലും തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മരണപ്പെട്ടതിൻ്റെ ശേഷം അവർ സംസാരിക്കുമെന്ന് അള്ളാൻ്റെ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ആയിഷ ബീവി പറഞ്ഞതടക്കം ഹാഫിള് അബൂ നുഐം റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ധാരാളം മറ്റു ആലിമീങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അർഹമുർ റഹീമേ റബ്ബേ, പടച്ചവനെ തമ്പുരാനെ, ഞങ്ങൾക്കൊന്നുമില്ലല്ലോ, ഇൽമില്ല, ഖൗഫില്ല, റജാഇല്ല, ഖുശൂഇല്ല, യഖീനില്ല, സുക്കൂനില്ല, തവക്കുലില്ല, ഒരു അദബും ഞങ്ങളിലില്ല. നിന്റെ റഹ്മത്തായി നീ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന നിന്റെ തങ്ങളെ കൊണ്ട് നീ ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനേ. നീ ഞങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാഹ്. നീ ഞങ്ങളെ കണക്കിലെടുക്കണേ അല്ലാഹ്. നീ ഞങ്ങളെ പരിഗണിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്ന സമയം മലക്കുൽ മൗത്തിന് നീ കൽപ്പന കൊടുത്താൽ അവിടുന്ന് പെട്ടെന്ന് വന്നു ചേരും. അസ്റായീൽ അലൈഹിസ്സലാം എത്തിച്ചേർന്ന് ഞങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് റഹ്മത്തുൽ ലിൽ ആലമീനായ അമാനുൽ ഖായിഫീനായ നിന്റെ തങ്ങളെ ഞങ്ങളെ അരികിലേക്ക് എത്തിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ്. തങ്ങളോടുള്ള സംസാരവും സന്തോഷവും എല്ലാം അനുഭവിച്ച് മുത്തുനബിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി ഒന്ന് ചിരിക്കാനും ആ ചിരി ഞങ്ങളുടെ ചുണ്ടിൽ നിന്ന് മായുന്നതിൻ്റെ മുമ്പായി ആ ചിരിയോടെ മരിക്കാനും ഞങ്ങൾക്ക് ഈ സദസ്സ് സബബാക്കണേ അല്ലാഹ്. അരിയിലേക്ക് ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് വേണ്ട വസ്തുക്കൾ സാധനങ്ങൾ നൽകിയവർ 5000-ഉം 10,000-ഉം അതിന് മുകളിലും താഴെയുമൊക്കെയായി സ്വതക്ക നൽകിയവർ, ഇതിനു വേണ്ടി പാടുപെട്ടവർ, പണിപെടുത്തവർ, വിയർത്തവർ, അധ്വാനിച്ചവർ, ഈ രാവിലെ സമയത്ത് ഇത്രയും ബഹുലമായ നിലയ്ക്ക് ഈ സദസ്സ് സമ്പന്നമാക്കി തരുന്ന വിധം ഈ സദസ്സിൽ ഓടി വന്ന് മണിക്കൂറുകൾ ഇരുന്ന് ഈ സദസ്സിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയവർ, സയ്യിദോരുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയിരുന്നവർ, പടച്ചവനെ എല്ലാവർക്കും നിന്റെ തങ്ങളെ തരണേ അല്ലാഹ്. നിന്റെ തങ്ങളെ നൽകണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ മദ്ഹ് ചൊല്ലാൻ നേതൃത്വം നൽകിയ ഞങ്ങളെ മക്കൾക്കെല്ലാവർക്കും ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. അവർക്ക് നിന്റെ ഹബീബ് ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന സ്വർഗത്തിലെ വേദിയിൽ മദ്ഹ് പാടാൻ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ക്ഷീണമുള്ള ഉസ്താദുമാരിവിടെയുണ്ട്, ശരീരത്തിന് അസുഖങ്ങളുള്ളവരുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആഫിയത്ത് തിരിച്ചു നൽകണേ അല്ലാഹ്. വലിയ വലിയ ദർസ് നടത്തിയിരുന്ന ആളുകൾ അവർക്കൊക്കെ പഴയതുപോലെ ദർസിൻ്റെ തദ്രീസിൻ്റെ തഅലീമിൻ്റെ വഴിയിലേക്ക് തന്നെ അവരെ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഈ കാണുന്ന പാവങ്ങളെല്ലാം നിന്റെ തങ്ങളോടുള്ള മഹബത്ത് കൊണ്ട് കൽബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെറിയ മഹബത്തിൻ്റെ ഒരു പൊട്ട് കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഓടി വന്ന സാധുക്കളാണ്. അതൊരു വിത്തായി ഞങ്ങൾക്ക് മാറ്റിത്തന്ന് ആ വിത്ത് മുളച്ച് വലുതായി ധാരാളം മഹബത്തിൻ്റെ കനികൾ ഞങ്ങളെ കൽബിൽ നിറച്ച് പടച്ചവനെ മഹബത്തും ഈമാനും ഇഅ്തിഖാദും ഏറ്റി തന്ന് സ്വഫായ കൽബ് നേടിയെടുത്ത് അഹ്ലുസ്വഫായിലും അഹ്ലുൽ ഈമാനിലും മുന്നേറ്റം ലഭിച്ച് ഔലിയാക്കളുടെ പദവിയിലേക്ക് കയറാനും മഅരിഫത്ത് നേടി ആരിഫീങ്ങളായി ജീവിച്ച് മൗത്താകാനും ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നീ സഹായം തന്ന് ഭാഗ്യം തരണേ അല്ലാഹ്. ഈ സദസ്സിലുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ കുട്ടികളെ നീ പ്രത്യേകം ഖൈറിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. മഹബത്ത് കൽബിൽ വളഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാഹ്. തോന്നിവാസങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നിന്റെ ഹബീബിനെ ഓർമ്മ വന്ന് തിരിച്ചു വരുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മുതലാളി എത്ര ഭാഗ്യമുള്ള ആളാണ്. വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നടക്കല്ലേ. തങ്ങളെ പറയലും തങ്ങളെ പാടലും തങ്ങളെ പ്രകീർത്തിക്കലുമായി വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ഹറാമ് കലരാത്ത ഒരു സദസ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ സ്വാഹിബിന് തൂബാ വതൂബാ വതൂബാ. അദ്ദേഹം എത്ര ഭാഗ്യവാനാണ്. അയാൾ ഹയാത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ.
അയാളിൽ നിന്ന് കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മൗത്തായി മണ്ണിനടിയിൽ ആഴത്തിൽ മീസാൻ കല്ലിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ മൂടുകല്ലിൻ്റെ അടിയിൽ കിടക്കുന്നവർക്കെല്ലാം അല്ലാഹു സ്വർഗം നൽകട്ടെ. അമ്മയും ബാപ്പിയൊക്കെ മരിച്ചിരിക്കണം, അവർക്കൊക്കെ അല്ലാഹു സ്വർഗം കൊടുക്കട്ടെ, അയാൾക്ക് അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഇൻഷാ അല്ലാ. ഇനി എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം? ദ്വാരക്കാണ്, പാപ്പ ദ്വാരക്കും ആമീൻ പറയണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാ സ്വതക്ക നല്ലോം വേണം. അതെന്താണെന്നറിയാം, അതിങ്ങനെ ഒരു പരിപാടിയായിട്ടല്ല, നമ്മക്കും പരിപാടി ഉഷാറാകുമ്പോൾ അർത്ഥമല്ല, ഇതിനേക്കാൾ കേമാക്കണം. അതിലുപരി നമ്മളെ ദുആഇൻ്റെ ഇജാബത്തിന് തലക്കും വിലങ്ങൊക്കെ സ്വതക്ക വലിയതാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ബക്കറ്റിലിട്ടിക്കണം, ആയിക്കോട്ടെ ബക്കറ്റിലിട്ടിക്കണം, എന്നാലും നിങ്ങൾ തങ്ങൾ പാപ്പാൻ്റെ അടുത്ത് ഒന്നുകൂടി കൊടുക്കണം, ഞാനും കൊടുക്കണം ഇൻഷാ അല്ലാ കേട്ടോ. നമ്മളെല്ലാവരും അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ, അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ഇൻഷാ അല്ലാ. തങ്ങളുപ്പാപ്പ ദുആ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ കൊണ്ട് കടമപ്പെട്ടവരുണ്ട് ഈ മജ്ലിസിൽ. ബഹുമാനപ്പെട്ട കെ ഫൈസലിൻ്റെ ഉപ്പ കുഞ്ഞുമോൻ ഫൈസി ഉസ്താദ് പ്രത്യേകമായി ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ നമ്മുടെ മദ്രസയിൽ ഒരുപാട് കാലം മുഅല്ലിമായി നിന്നിരുന്ന കാട്ടാങ്കുന്ന് റാഫി ബാക്കവി, അവർ മഞ്ഞപ്പിത്തം പിടിച്ച് കുറച്ച് പ്രയാസത്തിലാണ്. അള്ളാഹു ആജിലായ കാമിലായ ശിഫാവ് നൽകുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ കാട്ടാവുന്ന തന്നെ മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റിൽ പെട്ട് കുറച്ച് വിഷമത്തിലാണ്. അള്ളാഹു ആജിലായ ശിഫാവ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ മജ്ലിസിൽ. നമ്മൾ അതുപോലെ ഈയിടെയായി നമ്മോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞ റാഫി മുസ്ലിയാർ പുത്തനത്താണി, അള്ളാഹു ഖബർ സന്തോഷത്തിലാക്കുമാറാകട്ടെ. ഈ മജ്ലിസിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ പലഹാരങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് അതിൻ്റെ കൂടെ ചായ, കാപ്പി, അതൊരു സ്ത്രീ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് സദക്കയായി തന്നതാണ്. വലിയ ലക്ഷ്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവരുടെ ആ ലക്ഷ്യം ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കൊണ്ട് ഹാസിലാക്കുമാറാകട്ടെ. ഈ മജ്ലിസിലേക്ക് ഒരുപാട് സംഭാവനകൾ ചെയ്ത പ്രവാസികളുണ്ട്, അവരെ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹുവേ, ഇവിടെ എല്ലാ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളും നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ. അതുപോലെ നമുക്ക് മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മുടെ നാടുകളിലുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുസ്സമദ് ദാരിമി, നമ്മുടെ വലിയ നേതൃത്വമായിരുന്നു. അല്ലാഹു ഖബർ സന്തോഷത്തിലാക്കുമാറാകട്ടെ. ഒരുപാട് കാരണവന്മാർ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ആലങ്ങൽ സയ്യിദ് അലവി ഹാജി, മുഹമ്മദ് ഹാജി, കുഞ്ഞി ഹാജി, മൊയ്തീൻ ഹാജി, അങ്ങനെ ഇപ്പം ഈയിടെ അടുത്തായി മരണപ്പെട്ടു പോയ നമ്മളായപ്പള്ളി ചേക്കുട്ടിക്ക, അവിടെയൊക്കെ ഖബർ അല്ലാഹു സന്തോഷത്തിലാക്കുമാറാകട്ടെ. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സവാബ് അവരിലേക്ക് എത്തിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇനിയും ഒരുപാട് പറഞ്ഞാൽ നീണ്ടുപോകും. എല്ലാവരും ദുആ കൊണ്ട് കടമപ്പെട്ടവരാണ്. ഒരുപാട് വലിയ സംഭാവനകൾ ചെയ്തവരുണ്ട്. നമുക്ക് ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടാത്ത സമയമാണ് ഈ സമയമൊക്കെ. ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടൂല. അതുപോലെ ഇവിടെ അടുത്തായി നമ്മുടെ മരണപ്പെട്ടുപോയ നമ്മളെ കുഞ്ഞിപ്പാജിരൊക്കെ വാപ്പ, കുഞ്ഞഹമ്മദാജി, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ, നമ്മൾ പറഞ്ഞതും പറയാത്തതുമായ ഒരുപാട് കാരണവന്മാർ, നാട്ടിലെ ഒരുപാട് പ്രവർത്തകർ, ഇവിടെ മാതാപിതാക്കൾ മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് സംഭാവന ചെയ്തവരുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ലുക്മാൻ സാഹിബ് ദിവസങ്ങളായി ഇതിനു വേണ്ടി ഓടിപ്പാഞ്ഞ് നടക്കുകയാണ്. അള്ളാഹു വലിയ ബറക്കത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന അവിടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ മഹമ്മൂദ് ഹാജി, ഉബൈദ് മാഷ്,
സത്താറാജി, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ, നമ്മളെ സൂഫിയാക്കാൻ്റെ മുഹമ്മദ്, നമ്മളെ അസമോലിയർ, എളിയവനായ ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ തീരെ സുഖമില്ല. എന്താണ് പരിപാടി? അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ മജ്ലിസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് നേരം കളയണില്ല. മജ്ലിസാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പ്രതീക്ഷ. അള്ളാഹു നമ്മുടെ എല്ലാ നല്ല ലക്ഷ്യങ്ങളും ഹാസിലാക്കി തെരുമാറാകട്ടെ. വരുന്ന 2-ാം തീയതി കോണാത്തി ആർത്തങ്കൽ നേർച്ചയാണ്, എല്ലാവരും സംബന്ധിക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇയാസുന്നയിലെ മീലാദ് സമ്മേളനം കോളേജിൽ ഒരു വലിയ സമ്മേളനമായി നടക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ്. വേറെ പരിപാടി അവിടെ ഉണ്ടാവലില്ല. ഉസ്താദ് ശൈഖുന ബഹറുല്ലുലും അള്ളാഹു അവിടുത്തെ ദർജ വർദ്ധിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ. അവിടുന്ന് വലിയ ആവേശം കാണിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ്. വരുന്ന 25, 26, 27, 28, 29 ദിവസങ്ങളിൽ നടക്കുകയാണ്. വളരെ വിപുലമായ രൂപത്തിൽ അള്ളാഹു അത് വലിയൊരു സംരംഭമായി അള്ളാഹു പൂർത്തിയാക്കുമാറാകട്ടെ. അതിലേക്ക് കഴിയുന്നവരൊക്കെ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. ഇനി തങ്ങളുപ്പാപ്പ പ്രത്യേകമായി ദുആ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ആരെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും അതിൽ ഉൾപ്പെടും. നമ്മൾ പേര് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ആണെന്നില്ലല്ലോ, എല്ലാം അള്ളാഹ്ക്കറിയാമല്ലോ. അതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാർ പല നിലക്കും ശാരീരികമായും സാമ്പത്തികമായും ഒക്കെ വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് അവർ പ്രവർത്തിച്ചത് ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവിടുത്തെ ആ സന്തോഷം, മം ഫരിയബിന ഫരീനാബി, ആരാണോ എന്നെ കൊണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്നവർ അവരെ കൊണ്ട് ഞാനും സന്തോഷിക്കുമെന്ന് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവിടുന്ന് കശ്ഫിൻ്റെ ഔലിയാക്കന്മാരിലൂടെ അറിയിച്ച ഒരു സംഭവമാണ്. അതാ സന്തോഷമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അവിടുത്തെ ദർബാറിലൂടെ അല്ലാതെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് അള്ളാഹുവിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയൂല. മുത്തുനബിൻ്റെ സന്തോഷം നമുക്കുണ്ടാവണം. അവിടുത്തെ ആശിഖീങ്ങളിലും മാദിഹീങ്ങളിലും മുഹബ്ബീങ്ങളിലും അള്ളാഹു നമ്മയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇനി തങ്ങളുപ്പാപ്പ പ്രത്യേകമായി ദുആ ചെയ്യും. ആദരപൂർവ്വം അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, സഹോദരന്മാരെ, നമുക്കൊക്കെ അറിയുന്ന, നമ്മൾ സാധാരണ ഇവിടെയും പാരായണം ചെയ്ത ഒരു മൗലിദാണ് മങ്കൂസ് മൗലിദ്. കേരളക്കാർക്ക് ഏറെ സുപരിചിതമാണ്. അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു മലയാള വിവർത്തനം പൊന്നാനി വലിയ ജുമുഅത്ത് പള്ളി പരിപാലന കമ്മിറ്റി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച, വിനീതനായ ഞാൻ എഴുതിയ ചെറിയൊരു കോപ്പി ഇവിടെ ഉണ്ട്. ചെറിയൊരു രൂപ കൊടുത്താൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാൻ സാധിക്കും. മൗലിദിൻ്റെ അർത്ഥങ്ങൾ, നമ്മൾ ഓതുന്ന ഓരോ വരികളുടെയും അർത്ഥങ്ങൾ, നമ്മളതിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ അത് ഉപകരിക്കും. നിങ്ങളൊക്കെ അതൊരു കോപ്പി വാങ്ങി അത് വാങ്ങണമെന്ന് നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. അല്ലാഹു തആല നമ്മിൽ നിന്ന് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ, സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. നിങ്ങളൊക്കെ ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله ആവശ്യമായ നസീഹത്തുകളും
ആവശ്യമായ നസീഹത്തുകളൊക്കെ ഉസ്താദ് അവറുകൾ നൽകി. ഇനി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദുആവും ഭക്ഷണ വിതരണവുമാണ്. എൻ്റെ എളാപ്പാൻ്റെ മകന് മരണപ്പെട്ട് 10 മണിക്ക് മയ്യിത്തെടുക്കലാണ്. ബർക്കത്ത് സിദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം വന്നതാണ്, പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ പറയപ്പെട്ട മുഴുവൻ ആവശ്യങ്ങളും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല റഹ്മത്തുൽ ലിൽ ആലമീൻ ശഫീഉൽ മുദ്നിബീൻ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അവിടുത്തെ ബർക്കത്തുകൊണ്ട് മജ്ലിസിൻ്റെ മാസത്തിൻ്റെ ബർക്കത്തുകൊണ്ട് അല്ലാഹു തആല പരിഹരിക്കുമാറാവട്ടെ. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ദീനിയായ ദുന്യവിയായ ഉഖറവിയായ എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഹാസിലാക്കി തരുമാറാവട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഉടമ സാദ് പറഞ്ഞതുപോലെ വലിയ തൗഫീഖാണ്. അല്ലാഹു തആല വലിയ ബറക്കത്ത് ഏറ്റി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. അദ്ദേഹത്തിലും കുടുംബത്തിലൊക്കെ വലിയ കാവൽ അല്ലാഹു നൽകുമാറാവട്ടെ. ഇതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച ഉമറാക്കൾ, പ്രവർത്തകർ, മഹല്ല് ഭാരവാഹികൾ, ഇതിനോട് സഹകരിച്ച മുഅ്മിനീങ്ങൾ, മുഅ്മിനാത്തുകൾ, പ്രവാസികൾ വളരെ ആവേശത്തോടുകൂടെ ഇതിനെ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ദുആ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നാടുകളിലും വിദേശങ്ങളിലും ജോലി ചെയ്യുന്ന മുഴുവൻ മുഅ്മിനീങ്ങൾക്കും അല്ലാഹു വലിയ ബറക്കത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ. എല്ലാവിധ ആഫാത്ത് മുസീബത്തുകളെ തൊട്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല കാവൽ നൽകുമാറാവട്ടെ. ജീവിക്കൽ ഖൈറായ കാലത്തോളം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ പൊരുത്തത്തിലായി അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ അവിടുത്തെ മഹബ്ബത്തിൽ, ഇത്തിബാഴിൽ, അവിടുത്തെ ഇൽമിൻ്റെ ദീനിൻ്റെ ഖിദ്മത്തിലായി ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് അല്ലാഹു നൽകുമാറാവട്ടെ. മരണം ഖൈറാകുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് റൂഹ് വെടിക്കാനുള്ള ആ നല്ല സ്വാലിഹീങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനിയും ഇതിലും വിപുലമായി ഈ മജ്ലിസ് നടത്തപ്പെടാൻ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. മഹാനായ ഇമാം ജുനൈദുൽ ബഗ്ദാദി റളിയല്ലാഹു അൻഹു സയ്യിദുൽ ത്വായിഫ, ഔലിയാക്കളുടെ ലീഡറാണ് മഹാനവറുകൾ. അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു, മൻ ഹളറ മൗലിദൻ നബി വഅല്ലമ ഖദ്റഹു ഫാസ ബിൽ ഈമാൻ. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മൗലിദിന്റെ സദസ്സിൽ ആരെങ്കിലും ഹാദിറായാൽ അവിടുത്തെ ഖദ്ർ, അവിടുത്തെ അളമത്ത്, അവിടുത്തെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവിടത്തേക്ക് കൊടുത്ത ആ ഖദ്ർ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവിടെ എന്താണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് നിരീക്ഷിക്കാനല്ലാതെ ആ സദസ്സിനോടുള്ള ആദരവോടുകൂടെ, തഅ്ളീമോടുകൂടെ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മദ്ഹിന്റെ സദസ്സിൽ ആരെങ്കിലും പങ്കെടുത്താൽ ഫഖദ് ഫാസ ബിൽ ഈമാൻ, ഈമാൻ കൊണ്ട് അവൻ വിജയിച്ചു പോയി എന്ന് സയ്യിദുൽ ത്വായിഫ ജുനൈദുൽ ബഗ്ദാദി റളിയല്ലാഹു അൻഹു നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ വലിയ തൗഫീഖാണ് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ അവിടുത്തെ മഹത്വം, അവിടുത്തെ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട്, അവിടുത്തെ മഹബത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട്, നമുക്ക് മറ്റു പ്രതീക്ഷകളൊന്നുമില്ല ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടലിൽ. റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈമാൻ കൊണ്ട് വിജയിച്ച ആ വിഭാഗത്തിൽ അല്ലാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് മാത്രം ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. അൽ ഫാത്തിഹ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അർറഹ്മാനിർ റഹീം മാലികി യൗമിദ്ദീൻ. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والبليات وتسلمنا بها من جميع الأسقام والآفات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتغفر لنا بها جميع الخطيئات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نتوسل إليك باسمك العظيم وبجاه نبيك الكريم ووليك العظيم أن تكفر عنا الذنوب وتستر العيوب وتحسن الأخلاق وتوسع الأرزاق وتشفي الأسقام وتعافي الآلام وأن تدفع عنا وعن أهل بلدنا وبيتنا هذا السم الناقع والداء القامع والوباء القاطع إنك مجيب سامع. وأن تصرف عنا الطاعون والبلاء وتعصمنا من إنزال قهرك والوباء واحتجبنا بنورك من شر عدونا والشر الملعون واحتجبنا بنورك من شر عدونا والشر الملعون ومن شر الوباء والطاعون. اللهم لا تؤاخذنا بسوء أفعالنا ولا تهلكنا بخطايانا. اللهم إنا نسألك أن تعيذنا من عذاب القبر وتؤمننا من الفزع الأكبر وتنجينا عن دار البوار وتسكننا الفردوس من دار القرار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم. ففرج عنا ما نحن فيه بسر أسرار بسم الله الرحمن الرحيم. ففرج عنا ما نحن فيه بسر أسرار بسم الله الرحمن الرحيم. ففرج عنا ما نحن فيه بسر أسرار بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ببركة الصلاة عليه اجعلنا بالصلاة عليه من الفائزين وعلى حوضه من الواردين الشاربين وبسنته وطاعته من العاملين ولا تحل بيننا وبينه يوم القيامة يا رب العالمين. أرحم الراحمين يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله. محضاയ ഫضل കൊണ്ട് കലാമായ ഖുർആൻ ഷരീഫിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അസ്മാഉൽ ഹുസ്നന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് റഹ്മത്തുൽ ലിൽ ആലമീൻ ശഫീഉൽ മുദ്നിബീൻ ഖായിദുൽ ഗുർരിൽ മുഹജ്ജലീൻ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഹഖ് ജാഹ് ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് റഹ്മാൻ ഈ മാസത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അവിടുത്തെ പേരിൽ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ മദ്ഹിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് റഹ്മാൻ അവിടുത്തെ ആബാഇന്റെ ഉമ്മഹാത്തിന്റെ അസ്വാജിന്റെ ഔലാദിന്റെ അഹ്ലു ബൈത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് റഹ്മാൻ ഖുലഫാഉർ റാഷിദീങ്ങളെ അശറത്തുൽ മുബശ്ശിരീങ്ങളെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് റഹ്മാൻ അസ്ഹാബുൽ ബദറിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് റഹ്മാൻ അസ്ഹാബുൽ ഉഹദിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് റഹ്മാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഹംസത്തുൽ കറാർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് റഹ്മാൻ നിന്റെ മുഖറബീങ്ങളായ മുഴുവൻ അംബിയാഇന്റെ ആരിഫീങ്ങളെ സ്വാലിഹീങ്ങളെ ശുഹദാഇന്റെ മശായിഖന്മാർ ഔലിയാഇന്റെ
അഇമ്മത്ത് മുജ്തഹിദീങ്ങളെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് റഹ്മാനെ, ഖദർ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിൻ്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് റഹ്മാനെ, ഈ മജ്ലിസിൻ്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ നീ ഖബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നിന്നിലേക്ക് കൈ ഉയർത്താൻ ഞങ്ങൾ അർഹരല്ല റഹ്മാനെ, ഞങ്ങൾ ഒന്നുകൊണ്ടും അർഹരല്ല റഹ്മാനെ. ഇൽമു കൊണ്ടും ഇബാദത്ത് കൊണ്ടും തഖ്വ കൊണ്ടും ഞങ്ങൾ അർഹരല്ല റഹ്മാനെ. റഹ്മത്തുൽ ലിൽ ആലമീൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഹഖ് ജാഹ് ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് റഹ്മാനെ, അവിടുത്തെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ ഖബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, അവിടത്തോടുള്ള മഹബ്ബത്ത് മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ച് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ മഹല്ലിലും ഞങ്ങളെ കുടുംബങ്ങളിലും അവിടുത്തെ ബറക്കത്ത് റഹ്മത്ത് ഇറങ്ങണമെന്ന ഒരൊറ്റ ഉദ്ദേശത്തിൽ റഹ്മാന്, ഞങ്ങൾക്ക് ഹിദായത്തും ഈമാനും തഖ്വയും കിട്ടണം എന്ന ഉദ്ദേശത്തിൽ റഹ്മാന് ഞങ്ങൾ ചെയ്ത ഈ അമല് ഖബൂലാക്കണം റഹ്മാന്. ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങളും മുഅ്മിനാത്തുകളും അല്ലാഹുവേ അവർക്ക് മുഴുവനും വലിയ ഖൈറ് നൽകണം റഹ്മാന്, ബറക്കത്ത് നൽകണം റഹ്മാന്, നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലുള്ള ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണം റഹ്മാന്. അർഹമർ-റഹീമായ റബ്ബേ, അവിടത്തോടുള്ള വല്ലാത്ത ഇഷ്ക് ഞങ്ങളെ ഖൽബിലേറ്റി തരണം റഹ്മാന്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ സലാമത്തിനതല്ലാതെ മാർഗമില്ല റഹ്മാന്. അവിടത്തോടുള്ള മഹബ്ബത്ത് ഞങ്ങളെ ഖൽബിൽ ഏറ്റി തരണം റഹ്മാന്. അവിടുത്തെ വിരോധികളോടുള്ള വിരോധം ഞങ്ങളെ ഖൽബിൽ ഏറ്റി തരണം റഹ്മാന്. അർഹമർ-റഹീമായ റബ്ബേ, അവിടുത്തെ വിരോധികളുടെ ശർറിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ കാക്കണം റഹ്മാന്. മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനെ കാക്കണം റഹ്മാന്. അർഹമർ-റഹീമായ റബ്ബേ, അവിടുത്തെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് റഹ്മാന്, ഈമാൻ കൊണ്ടും ഹിക്മത്ത് കൊണ്ടും മഅരിഫത്ത് കൊണ്ടും മഹബ്ബത്ത് കൊണ്ടും ഇഷ്ഖ് കൊണ്ടും ഞങ്ങളെ ഖൽബിനെ പ്രകാശിപ്പിക്കണം റഹ്മാന്. നാഫിയായ ഉലൂമ് നൽകണം റഹ്മാന്. അതുകൊണ്ട് അമല് ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാന്. നിന്നെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇബാദത്ത് ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാന്. അല്ലാഹുവേ, അവിടുത്തെ ഹളറത്തിലെത്താനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാന്. അവിടുത്തെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ഹളറത്തിലെത്തണം റഹ്മാന്. അവിടുത്തെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവിടുത്തെ ഹളറത്തിലെത്തണം റഹ്മാന്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ചെയ്ത മുഴുവൻ അമലുകളും അവിടുത്തെ ഖബർ ശരീഫിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നോക്കി സന്തോഷിക്കുന്ന നല്ല ഒരു മജ്ലിസായി ഖബൂലാക്കണം റഹ്മാന്. അല്ലാഹുവേ, മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജ് ഉംറകൾ ചെയ്യാൻ അഹ്ലു ഇയാലോടുകൂടെ മുഹിബ്ബീങ്ങളോടുകൂടെ അതിനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാന്. അതിനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാന്. അതിനുള്ള വഴികൾ അസ്ബാബുകൾ എളുപ്പമാക്കി തരണം റഹ്മാന്. റഹ്മർ-റഹീമായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ ഈമാനിക്ക് വലിയ ഖുവ്വത്ത് നൽകണം റഹ്മാന്. വളരെ ദഈഫായ ഈമാനിൻ്റെ ഉടമകളാണ് റഹ്മാന്. ഞങ്ങളെ ഈമാനിക്ക് വലിയ ഖുവ്വത്ത് നൽകണം റഹ്മാന്. അതിന് സബബായി മജ്ലിസ് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഖബൂലാക്കണം റഹ്മാന്. അല്ലാഹുവേ, എവിടെയും പതറേണ്ട അടിയറ പറയേണ്ട ഈമാനാക്കല്ല റഹ്മാന്. അല്ലാഹുവേ, ആഖിർ സമാനിൽ ജീവിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് അവിടുത്തെ തർബിയത്ത് നൽകണം റഹ്മാന്. അവിടുത്തെ ഹിഫ്ള് നൽകണം റഹ്മാന്. അവിടുത്തെ കാവൽ നൽകണം റഹ്മാന്. അവിടുത്തെ ദീനിന് ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് ശാരീരികമായും മാനസികമായും സാമ്പത്തികമായും ദീനിന് ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാന്. അല്ലാഹുവേ, ഹലാലായ റിസ്ഖിന്റെ വഴികളെ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം റഹ്മാന്. ഹലാല് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം റഹ്മാന്. ശുബ്ഹത്തുകളെ തൊട്ട് പലിശകളെ തൊട്ട് നിനക്ക് പൊരുത്തമില്ലാത്ത അവിടത്തേക്ക് പൊരുത്തമില്ലാത്ത ഒന്നിലും ഞങ്ങളെ അകപ്പെടുത്തല്ല റഹ്മാന്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു നിവൃത്തിയുമില്ല റഹ്മാന്. അവിടുത്തെ കാവൽ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കാവൽ നൽകണം റഹ്മാന്. അർഹമർ-റഹീമായ റബ്ബേ, ആഖിർ സമാനിലെ എല്ലാ ഫിത്നയിൽ നിന്നും എല്ലാ ശർറിൽ നിന്നും എല്ലാ ആഡംബരങ്ങളെ തൊട്ടും ഞങ്ങളെ കാക്കണം റഹ്മാന്. ഞങ്ങളെ അഹ്ലു ഇയാലിനെ കാക്കണം റഹ്മാന്. ഞങ്ങളെ മഹല്ല് നിവാസികളെ കാക്കണം റഹ്മാന്. മുഅ്മിനീങ്ങളെ കാക്കണം റഹ്മാന്. അർഹമർ-റഹീമായ റബ്ബേ, ഒരുപാട് രോഗികൾ റഹ്മാന്. അർഹമർ-റഹീമായ റബ്ബേ, ഷിഫാ ഖൈറുള്ളവർക്ക് ഷിഫ നൽകണം റഹ്മാന്. മൗത്ത് ഖൈറായവർക്ക് ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാന്. അർഹമർ-റഹീമായ റബ്ബേ, ഒരുപാട് കാലം നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി അവിടുത്തെ മഹബ്ബത്തിലായി അവിടുത്തെ ഇൽമിന്റെ ദീനിന്റെ ഖിദ്മത്തിലായി ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം റഹ്മാന്.
പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളെ തൊട്ടിക്കാക്കണം റഹ്മാന്, അപകട മരണങ്ങളെ തൊട്ടിക്കാക്കണം റഹ്മാന്, ദുർമരണങ്ങളെ തൊട്ടിക്കാക്കണം റഹ്മാന്. അല്ലാഹുവേ ശൈത്താൻ ഇബ്ലീസിന്റെ ശർറിനെ തൊട്ടിക്കാക്കണം റഹ്മാന്. അർഹമർ റഹീമായ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ മക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണം റഹ്മാന്. ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ദീനിനുപകരിക്കുന്ന ഇൽമിനുപകരിക്കുന്ന നല്ല മക്കളാക്കി തരണം റഹ്മാന്. അവരെ ഇൽമിനും അവരെ ഉയർച്ചക്കും തടസ്സം വരുന്ന ഒരു ഐനും ഒരു സിഹറും ഒരു ഷർറിലും അകപ്പെടുത്തല്ല റഹ്മാന്. അർഹമർ റഹീമായ റബ്ബേ കിബ്ർ, ഹസദ്, റിയാ, നിഫാഖ് പോലത്തെ എല്ലാ ദുസ്വഭാവങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ ഖൽബ് നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാന്. ഞങ്ങളെ ഖൽബിനെ നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാന്. ലാഹിറും ബാത്തിനും നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാന്. അർഹമർ റഹീമായ റബ്ബേ കടം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ റഹ്മാന്, എല്ലാവർക്കും അതിനുള്ള വഴി നീ തുറന്ന് നൽകണം റഹ്മാന്. ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ഒരു ഹക്കും ഒരാൾക്കും കൂടാത്ത നിലക്ക് ഞങ്ങളെ സലാമത്താക്കണം റഹ്മാന്. ഹലാലായ റിസ്ഖ് നൽകണം റഹ്മാന്. ഒരു വിഷയത്തിലും ഒരാളെയും ആശ്രയിക്കാത്ത നിലക്ക് ഞങ്ങളെ ഇസ്സത്തിലാക്കണം റഹ്മാന്. ഞങ്ങളെ ഇസ്സത്തിലാക്കണം റഹ്മാന്. നീ ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കാത്ത വഴിയിലൂടെ ഞങ്ങളെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും നീ നിറവേറ്റി തരണം റഹ്മാന്. അവിടുത്തെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, ഈ മജ്ലിസിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് റഹ്മാന് ഞങ്ങളെ നീ ഇസ്സത്തിലാക്കണം റഹ്മാന്. ദില്ലത്തിലാവരുത് അല്ലാഹ്, ഫളീഹത്തിലാവരുത് അല്ലാഹ്, മാനം കെടരുത് റഹ്മാന്. അല്ലാഹുവേ ഗർഭിണികള്, രോഗികള്, വീടില്ലാത്തവർ, അതുപോലെ ജീവിതത്തിൽ ഞെരുക്കം പ്രയാസമുള്ളവര്, അതുപോലെ ഒരുപാട് ആളുകൾ റഹ്മാന് ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവർ, അവർക്കൊക്കെ നീ ശിഫ നൽകണം റഹ്മാന്. ഫത്ഹ് നൽകണം റഹ്മാന്. സലാമത്ത് നൽകണം റഹ്മാന്. അർഹമർ റഹീമായ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതുപോലെ അതുപോലെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഈ മഹല്ല് നിവാസികൾ, ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾ, ബന്ധുമിത്രാദികൾ, ഉസ്താദന്മാരും ശൈഖന്മാരും മുഹബ്ബീങ്ങൾ, അല്ലാഹുവേ വയനാട് ദുരന്തത്തിൽ അകപ്പെട്ടു പോയ മുഅ്മിനീങ്ങൾ, മുഅ്മിനാത്തുകൾ എല്ലാവർക്കും അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ജിവാറിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണം അല്ലാഹ്. അതിനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാന്. അവിടുത്തെ ഹൗദുൽ കൗസർ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം റഹ്മാന്. അവിടുത്തെ ശഫാഅത്തിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാന്. اللهم اشفنا واشف مرضانا، اللهم اشفنا واشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا واصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آمنا في أوطاننا وول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا، وارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك أن تجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل منا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. അൽഹംദുലില്ലാ, വളരെ സന്തോഷമായി. ഒരുപാട് ആളുകൾ നമുക്ക് വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. കാരണവന്മാർ തന്നെ ഒരുപാട് കാരണവന്മാർ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ചേക്കുട്ടി സാഹിബ്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കൊട്ടമണക്കാട്ടിൽ അബ്ദുറഹ്മാൻ ഹാജി, ഹംസ ഹാജി, സൈദാലി ഹാജി, മഹമ്മട്ടി ഹാജി, എൻ കുഞ്ഞായിദർ ഹാജി, അടുത്ത മകൻ അബ്ദുസലാം ഹാജി, നമുക്ക് എല്ലാ സാമ്പത്തികമായും ശാരീരികമായും നമ്മോട് കൂടെ നിൽക്കുന്നവരാണ്. അതുപോലെ കൊട്ടമണക്കാട്ട് കുഞ്ഞിപ്പ ഹാജി, അതുപോലെ ഒരുപാട് ആളുകൾ നേരം വെളുക്കുന്നത് വരെ ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച നമ്മുടെ മുത്തു സാഹിബ് വടക്കൻ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ, അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ അർഹിക്കുന്ന പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ.
അതുപോലെ നമുക്ക് ആളുകളുടെ സംഭാവനകൾ നൽകുമ്പോഴൊക്കെ നല്ല നിലക്ക് ദുആ ചെയ്ത് നമ്മൾ അനീസ് മുസ്ലിയർ, അതുപോലെ ഒരുപാട് പ്രവർത്തകർ, ചെറുപ്പക്കാർ എല്ലാവരും ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചവരാണ്. അള്ളാഹു എല്ലാവരെയും അർഹിക്കുന്ന പ്രതിഫലം അവർക്കൊക്കെ നൽകുമാറാകട്ടെ. അവരൊക്കെ നമ്മുടെ ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ആശിഖീങ്ങളിൽ, മുഹബ്ബീങ്ങളിലും മാധീങ്ങളിലും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീന ബിറഹ്മതിക യാ റഹ്മാൻ.